Dear children, praise the Lord. We bring greetings to you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. God has been faithful to us, and we've been able to have one more Sunday school this evening. I hope that you're ready, and I also believe that you had a good week and you had a safe week as well. But before we step into the Sunday school, shall we have a word of prayer? Wherever you are, kindly close your eyes, kneel down, and we will pray. Our Heavenly Father, our most holy God, He who is the God of gods and the Lord of lords, into your presence we come this evening hour, and thank you for your faithfulness that we could cherish, enjoy through the last week, and you have helped us to step into a new day, a new week, and a new Lord in our lives. Oh Lord, you have given us the blessedness that millions do not have. Week after week, you are helping us to have this session with our children. Thank you for all that who could view it, listen to it, understand, and also respond. Oh Lord, as much as we pray that you bless the ministry that has already been done, we commit today's ministry and service to your charge and to your care. Oh Lord, as we sing some songs, as we teach a lesson, and also have a virtual fellowship, please be with us, lead us, shepherd us, and oh Lord, may your eternal plans for these children may be accomplished. Oh Lord, none of them may lose what you have kept for them. And, oh Lord, they may be able to come to the knowledge of Lord Jesus Christ. Oh Lord, the message, the songs may be able to present Christ in the most simplest form. And, oh Lord, He may be exalted at the same time. He may be expressed in a manner that all children may understand. Take charge of us, O Lord, and be glorified in and amongst us as we commit this ministry to your care and to your glory, and ask this in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Children, as you always do, let's learn one beautiful verse from Psalm 84. Turn your Bibles to Psalm 84. And as I'm reading, you read along with me, and after I read in English, we will listen to that in Telugu as well. Psalm 84 and verse 10. For a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. I repeat once again. For a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. Therefore, this speaks about David, who longs for the house of God. That we've just read it in English. We will have someone read in Telugu as well. నీ ఆవరణములో ఒక దినము గడుపుట 1000 దినముల కంటే శ్రేష్టము. భక్తిహీనుల గుడారములలో నివసించుట కంటే నా దేవుని మందిర ద్వారమునొద్ద నుండుట నాకు ఇష్టము. నీ ఆవరణములో ఒక దినము గడుపుట 1000 దినముల కంటే శ్రేష్టము. భక్తిహీనుల గుడారములలో నివసించుట కంటే నా దేవుని మందిర ద్వారమునొద్ద నుండుట నాకు ఇష్టము. Dear children, we will pray that your hearts are developed to love the presence of God and the house of God, and may your life grow in and through the house of God. So we will have some time of singing, and after singing we will have a lesson, and we will come and meet you before we end the session today. God be with you. Dear children, to begin with, we will start by singing Kushi Kushi Mujhko Mili, Mera Jeevan Badal Gaya. खुशी खुशी मुझको मिली मेरा जीवन बदल गया खुशी खुशी मुझको मिली मेरा जीवन बदल गया मेरे दिल में यीशु आया जीवन का राजा हुआ मेरे दिल में यीशु आया जीवन
जीवन का राजा हुआ। खुशी खुशी मुझको मिली, मेरा जीवन बदल गया। खुशी खुशी मुझको मिली, मेरा जीवन बदल गया। आज़मा कर मैं देखा मसीह, कितना कितना प्यारा है तू। आज़मा कर मैं देखा मसीह, कितना कितना प्यारा है तू। दुनिया मुझे जो ना दे सका, यीशु से मैं पा सका। दुनिया मुझे जो ना दे सका, यीशु से मैं पा सका। खुशी खुशी मुझको मिली, मेरा जीवन बदल गया। खुशी खुशी मुझको मिली, मेरा जीवन बदल गया। लहरों के समान मेरी खुशी, ऊंचा ऊंचा बढ़ते चली। लहरों के समान मेरी खुशी, ऊंचा ऊंचा बढ़ते चली। तूने बुला कर चंगा किया है, जीवन दिया है नया। तूने बुला कर चंगा किया है, जीवन दिया है नया। खुशी खुशी मुझको मिली, मेरा जीवन बदल गया। खुशी खुशी मुझको मिली, मेरा जीवन बदल गया। मेरे दिल में यीशु आया, जीवन का राजा हुआ। मेरे दिल में यीशु आया, जीवन का राजा हुआ। खुशी खुशी मुझको मिली, मेरा जीवन बदल गया। खुशी खुशी मुझको मिली, मेरा जीवन बदल गया। We will sing तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में ओ गाते। तू ही पवित्र जोता और है, और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू एक गीत मुझ पापी से, गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया हालेलुया होसना। गाऊंगा
मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होसना गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होसना गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होसना। Dear children, we will take up a very old song, Rajula Raja Yesu, Prabhula Prabhuva. If you do not know it, can listen to it, learn it, and keep listening to it through this week, and God willing, we will sing the same song next week as well. రాజా యేసు ప్రభువుల ప్రభువా పశువుల తోటిలో శిశువుగనైతివ ముక్తిదాత యేసువా పశువుల తోటిలో శిశువుగనైతివ ముక్తిదాత యేసువా రాజుల రాజా యేసు మన నిమిత్తమే దరిద్రుడాయే ప్రభు క్రూర సిల్వనేకి రక్తము కాచి బాధించబడెను ప్రభు మన నిమిత్తమే దరిద్రుడాయే ప్రభు క్రూర సిల్వనేకి రక్తము కాచి బాధించబడెను ప్రభు దేవా దేవా నన్నెల విడచితివని అరచి ప్రాణ విడెడు తిరిగి జీవితుడై పరమునకేగి సింహాసనాసీనుడాయే తిరిగి జీవితుడై పరమునకేగి సింహాసనాసీనుడాయే రాజుల రాజా యేసు ప్రభువుల ప్రభువా పశువుల తోటిలో శిశువుగనైతివ ముక్తిదాత యేసువా పశువుల తోటిలో శిశువుగనైతివ ముక్తిదాత యేసువా రాజుల రాజా యేసు పిల్లలారా మీరందరూ విశ్వాసముంచుడి యేసుపై పాపక్షమాపణ పొందు మీ దినమే నూతన జీవముసగున్ పిల్లలారా మీరందరూ విశ్వాసముంచుడి యేసుపై పాపక్షమాపణ పొందు మీ దినమే నూతన జీవముసగున్ నీ హృదయములో నివసింపవచ్చు సృష్టికర్త యేసుడు నీ జీవమునకు రాజుగతానే నిన్ను కొని పోవచ్చు
జీవమునకు రాజుగతానే నిన్ను కొని పోవచ్చు. రాజుల రాజా యేసు, ప్రభువుల ప్రభువా, పశువుల తోటిలో శిశువుగనైతివ ముక్తి రాజా యేసువా. పశువుల తోటిలో శిశువుగనైతివ ముక్తిదాత యేసువా. రాజుల రాజా యేసు. We will sing Raja Raja Na Yesu Raja. రాజా రాజా నా యేసు రాజా, నిన్ను నేను ఆరాధింతును. రాజా రాజా నా యేసు రాజా, నిన్ను నేను ఆరాధింతును. నిన్ను నేను ఆరాధింతునేసయ్యా, నిన్ను నేను ఆరాధింతున్. నిన్ను నేను ఆరాధింతునేసయ్యా, నిన్ను నేను ఆరాధింతున్. రాజా రాజా నా యేసు రాజా, నిన్ను నేను ఆరాధింతున్. రాజా రాజా నా యేసు రాజా, నిన్ను నేను ఆరాధింతున్. ఉన్నవాడా ఓదార్చేవాడా, నా కన్నీటిని తుడిచేవాడా. ఉన్నవాడా ఓదార్చేవాడా, నా కన్నీటిని తుడిచేవాడా. అద్వితీయ ఆత్మదేవ ఆరాధనా, అద్వితీయ సత్యదేవ ఆరాధనా. అద్వితీయ ఆత్మదేవ ఆరాధనా, అద్వితీయ సత్యదేవ ఆరాధనా. రాజా రాజా నా యేసు రాజా, నిన్ను నేను ఆరాధింతున్. రాజా రాజా నా యేసు రాజా, నిన్ను నేను ఆరాధింతున్. బ్రతుకంతయు నీ సేవకై నేనుండేదాను నా యేసయ్యా. బ్రతుకంతయు నీ సేవకై నేనుండేదాను నా యేసయ్యా. అద్వితీయ ఆత్మదేవ ఆరాధనా, అద్వితీయ సత్యదేవ ఆరాధనా. అద్వితీయ ఆత్మదేవ ఆరాధనా, అద్వితీయ సత్యదేవ ఆరాధనా. రాజా రాజా నా యేసు రాజా, నిన్ను నేను ఆరాధింతున్. రాజా రాజా నా యేసు రాజా, నిన్ను నేను ఆరాధింతున్. నిన్ను నేను ఆరాధింతునేసయ్యా, నిన్ను నేను ఆరాధింతున్. నిన్ను నేను ఆరాధింతునేసయ్యా, నిన్ను నేను ఆరాధింతున్.
రాజా రాజా నా యేసు రాజా నిన్ను నేను ఆరాధింతున్. రాజా రాజా నా యేసు రాజా నిన్ను నేను ఆరాధింతున్. Before listening to the closing lesson, we will sing one more old song, Thank You Jesus, Thank You Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord for loving me. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord for loving me. You went to Calvary and there you died for me. Thank you Lord for loving me. You went to Calvary and there you died for me. Thank you Lord for loving me. You rose up from the grave, to me new life you gave. Thank you Lord for loving me. You rose up from the grave, to me new life you gave. Thank you Lord for loving me. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord for loving me. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord for loving me. యేసు ప్రభు పరిశుద్ధమైనటువంటి నామములో మీ అందరికీ శుభములు. పిల్లలు ఇంతవరకు పాటలు పాడి దేవుని నామమును స్తుతించడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేసి ఉంటున్నాడు. కాబట్టి ఈ దినము ప్రభు మనకు ఏమి నేర్పించిన ఉంటున్నాడో ఆ లెసన్ని మనము నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉందాం. ఈ దినము మనము ఒక గొప్ప దైవజనుడు, గొప్ప దేవుని దాసుడు, గొప్ప మిషనరీ అయినటువంటి ఒక వ్యక్తి గురించి మనం నేర్చుకుందాం. దాని కొరకు ఈ లెసన్ కొరకు మనకున్నటువంటి కంఠత వాక్యము ఒక్కసారి చదువుకుందామా? దయచేసి మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే తీసి చూడండి. కీర్తనల గ్రంథము 23, అందులో 4వ వచనం. 23వ కీర్తన 4వ వచనం. Psalm 23 verse 4, అందులో చివరి మధ్య భాగం చూడండి. I will fear no evil, for thou art with me. ఈ మాటను జ్ఞాపకం నేర్చుకోండి. I will fear no evil, for thou art with me. ఇది మనకు కంఠత వాక్యం. ఈ కంఠత వాక్యము 23వ కీర్తనలో నుండి ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ Psalm 23. సో ఈ ఒక వచనం నేర్చుకోవడం కంటే కూడా కీర్తన అంతా నేర్చుకుంటే ఇంకా మంచిది. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సామ్స్. కీర్తన గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి అతి శ్రేష్టమైనటువంటి, ఎంతో మధురమైనటువంటి కీర్తన. సో ఈ దినము మనము ఒక గొప్ప దేవుని దాసుని గురించినటువంటి లెసన్ని మనం నేర్చుకుందాం. ఆయన పేరు డేవిడ్ లివింగ్స్టన్. డేవిడ్ లివింగ్స్టన్. ఈయన ఏం చేశాడు, ఆయన జీవితం ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు అన్నటువంటి కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఇతని జీవితంలో మనం నేర్చుకున్నటువంటి ఒక కంఠత వాక్యము, ఆయన తన జీవితంలో దీన్ని ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వచనంగా ఆయన భావించాడు.
ఆయన జీవితం యొక్క గురి, ఆయన లైఫ్ ఆ గోల్ ఏంటంటే ఫియర్ గాడ్ అండ్ వర్క్ హార్డ్. మళ్ళీ ఫియర్ గాడ్ అండ్ వర్క్ హార్డ్, అది ఆయన జీవితం యొక్క గురి. ఎంత మంచి గురి! ఆయన తన జీవితంలో అదే చేస్తూ వచ్చాడు, కష్టపడుతూ వచ్చాడు. అదే సమయంలో దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి దేవుని కొరకై జీవించి దేవుని కొరకై ఏదైనా చేయడానికి సాహసిస్తూ వచ్చాడు. ఇతడు ఈయన ఏ సంవత్సరమో, ఎప్పుడు, ఎక్కడ పుట్టాడు, ఏ దేశమో, కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం. గమనించండి, ఇతడు 1813లో జన్మించాడు. 1813 అంటే దాదాపు 200 సంవత్సరాల క్రితం ఆయన జన్మించాడు. ఈయన స్కాట్లాండ్ దేశంలో జన్మించాడు. స్కాట్లాండ్ అనేటువంటి ప్రాంతం, అనగా ఇంగ్లాండ్ దేశంలో భాగమైనటువంటి స్కాట్లాండ్ దేశంలో ఆయన జన్మించాడు. స్కాట్లాండ్లో జన్మించాడు. ఆయన గురించి మనం కొన్ని విషయాలు మనం చూసినట్లయితే, అతడు బాల్యం నుండే చాలా బలమైనటువంటి వాడు. చిన్నతనంలో ఆయన ఏం చేసేవాడు, తన స్నేహితులతో కలిసి వాళ్ళ ఊరికి దగ్గరలోనే ఒక కోట ఉండేది. దాని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో, ఒక క్యాజల్ ఉండేది. అక్కడ అందరూ సాయంకాలము లేకపోతే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో పాటు అక్కడ ఆడుకోవడానికి వెళ్ళేవారు. అది ఎక్కాలంటే చాలా కష్టం. కానీ తన స్నేహితులు ఒక 5-6 వెళ్ళేవారు. డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ ఒక్కడే ఎక్కేవాడు, ఆ కోటను ఎక్కేవాడు. అందరూ ప్రయత్నించేవారు కానీ ఎవరికి వీలయ్యేది కాదు. డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ ఒక్కడే చాలా బలమైనటువంటి వాడు కాబట్టి ఎక్కేవాడు. ఎక్కిన తర్వాత ఏం చేసేవాడు తెలుసా? ఎక్కడైతే ఎవరు ఎక్కలేనంత ఉన్నతమైనటువంటి ఎత్తైనటువంటి స్థలానికి వెళ్ళి అక్కడ డిఎల్ అని రాసుకునేవాడు. డిఎల్ అంటే డేవిడ్ లివింగ్స్టన్. మీరు చూడండి, అక్కడ డిఎల్ అని రాశాడు, డేవిడ్ లివింగ్స్టన్. తన జీవితంలో ఆయన కష్టపడేటటువంటి వాడు, యాక్టివిటీ చాలా చురుకైనటువంటి వాడు. అంత మాత్రం కాదు, ఇంకా మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళ కుటుంబంలో దేవుని వాక్యాన్ని ప్రేమించేటటువంటి వారు. వాళ్ళ నాన్న దేవుని వాక్యాన్ని అందించేటటువంటి వాడు. దేవుని వాక్యము, కుటుంబ ప్రార్థన వారు క్రమముగా కలిగి ఉండేటటువంటి వారు. అంత మాత్రం కాదు, ఈ డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ ఎంత కష్టపడేటటువంటి వాడంటే, ఆయన 10 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు ఏం చేశాడు చూడండి. 10 ఇయర్స్ పిల్లవాడుగా, అంటే మీలో చాలా మంది కంటే కూడా చిన్నవాడు, చాలా 10 ఇయర్స్ చిన్న వయసులో ఆయన ఏం చేశాడు, ఆయన ఎక్కడంటే అక్కడ గొప్ప గొప్ప స్థలాలకు వెళ్ళేవాడు. తర్వాత ఎక్కి కష్టంగా ఉన్నటువంటి విషయాలు చేసేటటువంటి వాడు. అంత మాత్రం కాదు, 10 ఇయర్స్ వయసులో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒక పనికి చేరాడు. ఒక కాటన్ మిల్లో పనిచేసేవాడు. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యేదో తెలుసా అతని పని? ఉదయం 6 గంటలకు వర్క్ స్టార్ట్ అయ్యేది. తర్వాత ఎప్పుడు ముగించేది? 8 o'clock, రాత్రి 8 o'clock. అంటే మార్నింగ్ 6 o'clock నుండి నైట్ 8 o'clock వరకు 6 days a week, 6 దినములు ఆయన పనిచేసేటటువంటి వాడు. అంత కష్టపడేటటువంటి వాడు. అంత మాత్రం కాదు, గమనించండి, కేవలము కష్టపడి పనిచేయడం మాత్రం కాదు, కానీ ఆయన జీవితంలో ఇంకొక పని చేసేవాడు, కష్టపడి చదివేవాడు. గమనించండి, చిన్న వయసులోనే 119వ కీర్తన, దాంట్లో ఈ కీర్తన బైబిల్లో ఉన్నటువంటి కీర్తనలు అన్నింటిలో కూడా, బైబిల్లో ఉన్నటువంటి చాప్టర్స్ అన్నింటిలో కూడా 119 సామ్ అన్నిటికంటే పెద్దది. ఆ కీర్తన ఆయన చిన్న ఉన్నప్పుడే నేర్చుకున్నాడు. గమనించండి, దేవుని వాక్యం అంటే చిన్నప్పటి నుండే ఎంతో ఆశ కలిగినటువంటి వాడు, ఎంతో దేవుని వాక్యం అంటే ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి వాడు. అంత మాత్రం కాదు, ఒకరోజు ఆయన ఇలా ఉన్నటువంటి సమయంలో, ఒకరోజు వాళ్ళ చర్చ్లో సండే స్కూల్ జరుగుతూ ఉంది. దేవుడు సేవ చేయాలి, ప్రపంచంలో అనేకులు యేసుప్రభు గురించి వినలేదు, వారికి చెప్పాలి అని దేవుని వాక్యము ఆ రోజు వారికి తెలియజేయబడింది. మనము సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించాలి అనేటువంటి మాట చెప్పబడినప్పుడు, డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ ఆయన మనసులో, నేను ఆ పని చేస్తాను, నేను సర్వలోకంలో వెళ్ళి నేను యేసుప్రభు వారి యొక్క ప్రేమను, యేసుప్రభు వారి యొక్క సువార్తను నేను చాటిస్తాను అని తీర్మానం చేసుకున్నాడు. కానీ ప్రేమిన వాళ్ళరా వెళ్ళి ఆ సండే స్కూల్ ఆ టీచర్కి చెప్పాడు,
టీచర్ నేను కూడా ఆ పని చేస్తానంటే అప్పుడు టీచర్ ఆయన అడిగింది, అయ్యా నువ్వు దేవుని గురించి వెళ్ళి ఇతరులకు వేరే వేరే దేశాల్లో, ఆఫ్రికా, తర్వాత సౌత్ అమెరికా, ఇట్లు ఏషియా, చైనా, వేరే స్థలాల్లో వేరే దేశాల్లో చెప్పాలని నీకు ఆశ ఉందా అంటే అవునా ఆంటీ అని. కానీ మొట్టమొదట ఈ యేసుప్రభు ఎవరో నువ్వు తెలుసుకోవాలి. నువ్వు వేరే వాళ్ళకి చెప్పాలి అంటే మొదట నీకు ఆయన ఎవరో తెలియాలి, ఆయన ఏం చేశాడో తెలియాలి, ఆయన ఎటువంటి వాడో తెలుసుకోవాలి, ఆయన ఎంత ప్రేమ గలవాడో, ఎంత మంచివాడో, ఎంత గొప్పవాడో, ఎంత ఘనమైన వాడో ఆయన నువ్వు తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ యేసు ప్రభు ఆయన జీవము గల దేవుడు, ఆయన సమస్తమును సృష్టించినటువంటి దేవుడు. ఈయన మనల్ని ప్రేమించి మన కోసం ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు. మన కొరకు అనగా నీ కొరకు నా కొరకు ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు. మన పాపము నిమిత్తమై మనము దేవుని పాపము చేసి దేవుని నుండి దూరం అయిపోయాం. దేవుని ఆజ్ఞలను మీరి ఉంటున్నాం. దేవునికి కోపమును కలిగించేటటువంటి అనేకమైనటువంటి పనులు మనం చేశాం. దానంతటికీ శిక్ష మన మీద రావాలి. కానీ యేసు ప్రభు మనల్ని ప్రేమించి మన కోసము ఈ లోకంలోకి వచ్చి మన శిక్షను తన మీద వేసుకున్నాడు. మన పాపపు శిక్షనంతటిని, మన పాపపు శాపమంతటిని తన మీద వేసుకుని మన కొరకై కలవరి శిలువలో ప్రాణం పెట్టి ఉంచినాడు. మన కొరకై ప్రాణం పెట్టాడు. మన చేతులతో చేసిన పాపాల కొరకై చేతులలో ఆయనకు మేకులు కొట్టారు. మనము కాళ్ళతో చేసినటువంటి పాపాల కొరకై మన కాళ్ళలో రావాల్సిన శిక్షను యేసు ప్రభువారు ఆయన తన కాళ్ళలో పొంది ఆయన మన కొరకై గాయపరచబడ్డాడు. మన తలతో చేసిన పాపాల కొరకై ఆయన తలలో ముళ్ళ కిరీటం ధరింపజేయబడింది. మన శరీరంతో చేసిన పాపాల కొరకై ఆయన ప్రక్కలో బల్లెపు పొడిపడింది అని ఆ సండే స్కూల్ ఆంటీ ఆయనకు చెప్పినప్పుడు, యేసు ప్రభు ఇంత గొప్ప వాడా, ఇంత గొప్ప ప్రేమ నాయడలకు కనపరిచాడా, నేనైతే పాపిని అని ఏం చేశాడు, ఆ రోజు ఇంటికి వెళ్ళి తన గదిలో మోకరించి, యేసు ప్రభువా నేను పాపిని, నన్ను రక్షించు ప్రభువా అని తాను ప్రార్థన చేశాడు. యేసు ప్రభు ఆయన మన కొరకై ప్రాణం పెట్టడం మాత్రం కాదు, చనిపోయి తిరిగి లేచాడు. గొప్ప విషయం ఏంటంటే యేసు ప్రభువారు సజీవుడైనటువంటి దేవుడు. ఆంటీ అన్నది, డేవిడ్ ఒకవేళ నీవు యేసు ప్రభువును నమ్మున్నట్లయితే, ఆయన్ని హృదయంలోనికి చేర్చుకున్నట్లయితే నీ హృదయంలోనికి వస్తాడు, నీ పాపాలను క్షమించి నిన్ను తన బిడ్డగా చేసుకుంటాడు, ఇప్పుడే చేయొచ్చు అన్నప్పుడు డేవిడ్ ఆ రోజు రాత్రి వెళ్ళి మోకరించి ప్రభువును తన హృదయంలోనికి స్వీకరించాడు. తన పాపాలు ఒప్పుకున్నాడు. ప్రభు ఆయన్ని క్షమించాడు. ఎందుకంటే బైబిల్ అంటుంది, మనము మన పాపములను ఒప్పుకొనిన ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడు, నీతిమంతుడు, మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేస్తాడు. తర్వాత దేవుని వాక్యం ఉంటుంది, యేసు ప్రభు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనల్ని కడిగి పవిత్రపరుస్తుంది. కాబట్టి అట్లు ఆ ప్రార్థన చేసి ప్రభువును తన జీవితంలోనికి ఆహ్వానించి ప్రభు రక్తం ద్వారా కడగబడినప్పుడు ఆయన జీవితం మారిపోయింది. ఇప్పుడు ఆయనకు ఒక క్రొత్త ఆశ తన జీవితంలో, దేవుని కొరకు నేను జీవించాలి, దేవుని పని నేను చేయాలి, ఇతరులకు ఈ యేసు ప్రభు యొక్క గొప్పతనము, యేసు ప్రభు సిలువలో చేసిన ఈ కార్యం యొక్క గొప్పతనము, పరలోకము ఎంత గొప్పది, నరకము ఎంత భయంకరమైందో చెప్పి అనేకులను ప్రభు దగ్గరికి నడిపించాలి, నేను ఒక మిషనరీ అవుతాను, నేను ఆఫ్రికాకు నేను వెళ్తాను అని తీర్మానం చేసుకున్నాడు. ప్రేమ వార్లరా, తీర్మానం చేసుకోవడం మాత్రం కాదు కానీ కష్టపడి దాని విషయమే పనిచేస్తూ వచ్చాడు. నేను చెప్పాను కదా, ఉదయము 6 గంటల నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు పనిచేసేవాడు. ఆయన పనికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేసేవాడో తెలుసా? పని చేసినప్పుడు ఆ మెషిన్ మధ్యలో పుస్తకాలు పెట్టుకొని పనిచేస్తూనే అది చదువుతూ నేర్చుకునేవాడు. ఆయన చాలా స్ట్రాంగ్ మనిషి మాత్రం కాదు, ఆయన చాలా జ్ఞానం కలిగిన వాడు కూడా ఈ డేవిడ్. చూడండి ఏం చేశాడు, అలాగూ కష్టపడి చదువుతూ ఇంకేం చేశాడు, ఆయన నేను ఒక డాక్టర్ అవుతాను, నేను ఒక డాక్టర్నై దేవుని సేవను చేస్తాను, దేవుడు స్వస్థపరిచేటటువంటి వాడు, నేను కూడా దేవుని ప్రేమను ఇలాగ డాక్టర్ పని చేయడం ద్వారా, దేవుని సువార్తను అందిస్తూ డాక్టర్ పని చేయడం ద్వారా నేను దేవుని యొక్క పరిచర్య చేస్తానని తీర్మానం చేసుకున్నాడు. అట్లు కష్టపడి చదవడం ఆరంభించాడు. అలాగూ తాను సిద్ధపరచుకున్నాడు. దేవుని వాక్యం నేర్చుకున్నాడు, చక్కగా మెడికల్ స్టడీస్ నేర్చుకున్నాడు, ఆపరేషన్స్ ఎట్లా చేయాలి, రోగులను ఎట్లా బాగు చేయాలి, వారికి ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఇవ్వాలి అన్నీ నేర్చుకుని సంసిద్ధుడైన తర్వాత ఆయన
ఆఫ్రికాకు వెళ్ళడానికి సిద్ధమయ్యాడు. ఆఫ్రికాకు పడవలో ఆ స్కాట్లాండ్ నుండి, ఇంగ్లాండ్ దేశం నుండి ఆఫ్రికాకు వెళ్ళడానికి కొన్ని నెలలు పడుతుంది. ఆయన ఈ ఓడలో ప్రయాణమై వెళ్ళాడు. వెళ్ళి ఆయన కేప్ టౌన్ అనేటటువంటి పట్టణాన్ని చేరుకున్నాడు. అది సౌత్ ఆఫ్రికా దేశంలో ఉంది. సౌత్ ఆఫ్రికా దేశంలో కేప్ టౌన్ అనే పట్టణాన్ని చేరుకున్నాడు. కేప్ టౌన్ పట్టణం చేరుకున్న తర్వాత ఏం చేశాడు, ఇంకా అక్కడనే కొన్ని రోజులు అక్కడ ఆ ప్రజలతో ఉన్నాడు. వారి భాష నేర్చుకోవడానికి, వారిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు. ఒకరోజు ఏమైంది, వారు అందరం కలిసి మనం హంటింగ్కి వెళ్దాం, షికారుకు వెళ్దామని వారు తీర్మానం చేసుకున్నారు. ఒకరోజు షికారుకి వెళ్తున్నటువంటి సమయంలో ఇంతతో పాటు కొందరు ప్రజలు ఉన్నారు. వీరందరూ కలిసి వెళ్తూ ఉన్నారు. అంతలోనే అకస్మాత్తుగా ఒక సింహపు గుంపు వచ్చింది. సింహపు గుంపు వచ్చినప్పుడు వారు దగ్గరకు వచ్చేసింది. ఒక సింహము ఈయన మీద దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు తుపాకీ తీసుకొని దాన్ని చంపడానికి పోయాడు, కానీ అప్పటికే ఆలస్యమైపోయింది. ఆ సింహము డేవిడ్ లివింగ్స్టోన్ని దాడి చేసింది. అది వచ్చి తన భుజం మీద బలమైనటువంటి రీతిగా కొరికి గీకినప్పుడు ప్రేమ వల్ల ఆయన భుజంకి ఎంతో గాయమైంది. ఒకవేళ గమనించండి, సింహము దాడి ఎంత భయంకరమైందో. సింహము చీల్చేస్తుంది, సింహము ఎముకలను నలిపేస్తుంది. నాలాంటి వాడు ఉంటే అయిపోతుండే పని. కానీ డేవిడ్ లివింగ్స్టన్, నేను చెప్పాను కదా, బలమైన వాడు, ధైర్యం గలవాడు, బలమైన వాడు. కాబట్టి అటువంటి గొప్ప సింహపు దాడి వచ్చినా దాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు. దాంట్లో ఎంతో బాధ కలిగినప్పటికీ దాన్ని అంతటిని ఓర్చుకున్నాడు. అంతలోపల సింహము ఆయన దాడి చేయగానే ఇంకొక వ్యక్తి వాళ్ళ గుంపులో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి తుపాకీతో దాన్ని కాల్చాడు. అప్పుడు వేరే సింహాలన్నీ కూడా పారిపోయాయి. ఆ సింహం కూడా అక్కడ చనిపోయింది. ప్రేమ వాళ్ళరా, అట్లు దేవుడు సింహముల ఆ యొక్క దాడి నుండి డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ని కాపాడాడు. అంత మాత్రం కాదు, డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ ఆయన ఉద్దేశము, ఆయన గురి ఏంటంటే, ఈ ఆఫ్రికా దేశం ఎంత పెద్దది, ఈ ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ ఎంత పెద్దది, ఇందులో ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయి, ఎంతమంది ప్రజలు ఉంటున్నారు, ఎక్కడెక్కడ మనుషులు ఉన్నారు, ఎవరెవరికి సువార్త అందించాలి అన్నటువంటి విషయం ఎవరికి తెలియదు ఇంకా అప్పటికి. అందుకొరికి ఆఫ్రికాను ఏమంటారు, ఆ సమయంలో అది ఇంకా చాలా వరకు ప్రజలకు దాని గురించి తెలియని కారణాన్ని బట్టి దాన్ని డార్క్ కాంటినెంట్ అంటారు. డార్క్ కాంటినెంట్. కాబట్టి అటువంటి డార్క్ కాంటినెంట్ గురించి ఎట్లా తెలుసుకోవాలి? కాబట్టి ఈయన ఏం చేశాడు, ఇంకా ఆయన ఈ ఆఫ్రికా అంతటినీ నేను సంచరిస్తాను, చూస్తాను అని ఏం చేశాడు, ఎక్స్ప్లోరేషన్. కాబట్టి తనతో పాటు కొంతమంది ఆ ఆఫ్రికా జాతి వాళ్ళను తీసుకొని ఆయన ప్రయాణం చేశాడు. ప్రయాణమై వేరు ప్రాంతాలకు వెళ్ళి అక్కడెక్కడ ఎటువంటి ప్రజలు ఉన్నారు, ఏ భాష మాట్లాడతారు, ఏ తెగ, ఏ ట్రైబ్స్ వాళ్ళది, అవన్నీ చూసుకున్నాడు. అంత మాత్రం కాదు, ఆఫ్రికా దేశం యొక్క పర్ఫెక్ట్ మంచి మ్యాప్, ఒక క్లియర్ కట్, ఇప్పుడైతే శాటిలైట్ మ్యాప్స్ ఉన్నాయి మనకు, కానీ 200 years బ్యాక్ ఈ డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ ఆయన ఆఫ్రికా దేశం యొక్క చక్కటి మంచి మ్యాప్స్ని ఆయన తయారు చేశాడు. ఏ మ్యాప్స్ ద్వారా ఎవరు ఏ ప్రాంతంలో మనుషులు ఉన్నారు, ఎవరు ఏ ప్రాంతంలో ఎటువంటి ప్రజలు ఉన్నారు, ఎంతమంది ప్రజలు ఉన్నారు అని చెప్పడానికి మంచి మ్యాప్స్ని తయారు చేశాడు. సో ఆయన ఏమన్నాడు, ఈ దేశం, ఈ ఆఫ్రికాలో ఒక పెద్ద ఎడారి ఉంది, పెద్ద డెజర్ట్, దాన్ని కాలహారీ డెజర్ట్ అంటే ఆ డెజర్ట్ని అంతకుముందు ఎవరు దాటలేదు, కింది భాగం నుండి పైకి భాగంకి ఎవరు వెళ్ళలేదు. నేను వెళ్తాను అని డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ తీర్మానం చేసుకున్నాడు. అప్పుడు అక్కడ ఉన్నారు అందరూ, అయ్యా మేమే వెళ్ళలేదు, బ్లాక్ పీపుల్, నల్ల ఆఫ్రికన్స్ అన్నారు, అయ్యా మేమే వెళ్ళలేదు, చాలా కష్టము అంటే, లేదు నేను వెళ్తాను, అటువైపు కూడా ఎంతమంది ప్రజలు ఉన్నారు వాళ్ళని చూస్తాను, వాళ్ళకు కూడా నేను దేవుని వాక్యాన్ని అందిస్తాను అని తీర్మానం చేసుకుని తాను వెళ్తున్నటువంటి సమయంలో ఇట్లా ఒక గుంపును తాను వెంటకు పెట్టుకుని వెళ్ళాడు. వెళ్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఒకరోజు కొంత దూరము, కొన్ని రోజులు ప్రయాణం అయిన తర్వాత అకస్మాత్తుగా ఆ డెజర్ట్లో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న నీళ్ళన్నీ అయిపోయాయి. ఒక్కరోజు అయిపోయింది, నీళ్ళు లేవు. అయినా ప్రయాణం చేస్తున్నారు, వెతుకుతూ ఉన్నారు నీళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతాయో. రెండవ రోజు అయింది, నీళ్ళు లేవు, గొంతులు ఎండుకుపోయాయి. రెండవ రోజుకైతే నాలుక వాసిపోయింది.
నాలుక లావైపోయింది, మాట్లాడొస్తలేదు. అయినా ప్రార్థన చేసి వెతుకుతా ఉన్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఒక స్థలంలో కొన్ని నీళ్లు దొరికాయి. దేవుడు అట్లు వారు ప్రార్థన ఆలకించి ఆ రోజు వారిని కాపాడి దేవుడు వారిని భద్రపరిచాడు. డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ చేసినటువంటి ఒక గొప్ప ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప విషయం ఏంటంటే, ఆయన విక్టోరియా వాటర్ ఫాల్స్, ప్రపంచంలో అతి సుందరమైనటువంటి అతి రమ్యమైనటువంటి ఎంతో బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్స్ విక్టోరియా వాటర్ ఫాల్స్. విక్టోరియా వాటర్ ఫాల్స్ మొట్టమొదటిగా చూసినటువంటి వ్యక్తి ఆయన్ని. ఆ సమయంలో విక్టోరియా వాటర్ ఫాల్స్ అంటే ఎవరికి తెలియదు. చాలా దూరం నుండి ఆ శబ్దము, ఆ జలపాతము, దాన్ని జలపాతం అంటారు, ఆ జలపాత శబ్దము అప్పటి వరకు ఎవరు చూడలేదు. దాని రమ్యము, దాని బ్యూటీ, దానికి ఉన్నటువంటి గొప్ప అందమైనటువంటి ఆ విషయాన్ని ఎవరు చూడలేదు. కానీ డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ ఆయన సంచరిస్తూ తిరుగుతూ ఎక్కడ చెరువులు ఉంటున్నాయి, ఎక్కడ నదులు ఉంటున్నాయి, కొండలేంటి, ఈ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ద్వారాగా ఆయన ఈ వాటర్ ఫాల్స్ని కనుగొన్నాడు. ఇంగ్లాండ్ దేశపు రాణి విక్టోరియా, ఆమె పేరు మీద వాటర్ ఫాల్స్కి విక్టోరియా వాటర్ ఫాల్స్ అని పేరు పెట్టాడు. అది తాను చేసినటువంటి గొప్ప విషయం. అంతేకాదు, అక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక స్థలాల్లో దేవుని సువార్తను అందిస్తూ అనేకులకు దేవుని ప్రేమను చాటిస్తూ వచ్చాడు. తర్వాత అలాగున్న అనేక సంవత్సరాలు ఆఫ్రికా దేశంలో పరిచర్య చేసిన తర్వాత ఒకరోజు ఒక సమయమైన ఆయన తిరిగి ఇంగ్లాండ్ దేశానికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. ఇంగ్లాండ్ దేశానికి వెళ్ళాడు. ఇంగ్లాండ్ దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంగ్లాండ్ దేశంలో అనేకులకు ఆఫ్రికా ఏంది గమనించండి. ఆఫ్రికా అంటే వేరే దేశాలకు ఇట్స్ ఎ డార్క్ కాంటినెంట్. దాంట్లో ఎవరుంటారు, ఎటువంటి మనుషులు ఉంటారు, వారి ప్రవర్తన ఏంటి, వారి సివిలైజేషన్ ఏంటి, వారి అలవాట్లు ఏంటి, అక్కడ ఏమేమి ఉన్నవి అన్నది ఎవరికి తెలియదు. కానీ డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ తాను రాసినటువంటి తన డైరీస్లో, తను రాసినటువంటి పుస్తకాల్లో అవన్నింటినీ వివరించాడు. తద్వారా వేరే దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వారు, మరి విశేషంగా ఇంగ్లాండ్ దేశంలో ఉన్నటువంటి వారికి ఆయన తెలియజేశాడు. వెళ్ళి సంఘాల్లో, చర్చెస్లో, ఇదిగో ఆఫ్రికా దేశము చాలా విశాలమైన ప్రదేశం, అది అక్కడ లక్షల్లో ప్రజలు ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ ఎంతో వెనుకబడి ఉంటున్నారు, యేసు ప్రభు అంటే వారికి తెలియదు అని అక్కడ ఇంకా ఎంతోమంది స్వార్థికులు అవసరమో, దేవుని సేవ చేసేటటువంటి వారు అవసరం అన్నప్పుడు అనేకులు ఇంగ్లాండ్ దేశంలో డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ వారిని ప్రేరేపించి ఆయన చెప్పినటువంటి తన సాక్ష్యాన్ని బట్టి అనేకులు ప్రేరేపించబడిన వారై ఆయన అట్లు వారు ప్రేరేపించబడి సువార్థికులుగా రావడానికి తీర్మానం చేసుకున్నారు. తిరిగి ఇంగ్లాండ్ దేశం నుండి తిరిగి ఆయన ఆఫ్రికాకు మళ్ళీ వచ్చాడు. మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్రికాలో ఆ సమయంలో ఒక భయంకరమైనటువంటి సమస్య ఏంటంటే, ఇంగ్లాండ్ దేశం నుండి, అమెరికా దేశం నుండి, తర్వాత పోర్చుగల్ నుండి, స్పెయిన్, ఇటువంటి దేశాల నుండి స్లేవ్ ట్రేడర్స్ వచ్చి ఏం చేసేవారు, ఆఫ్రికా దేశంలో కొన్ని ఊర్ల మీద దాడి చేసి ఆ ఊర్లో ఉన్నటువంటి స్త్రీలను, పురుషులను, చిన్నపిల్లలను అందరినీ పట్టుకొని బంధించి వారిని తమ దేశానికి తీసుకొని వెళ్ళి బానిసలుగా వాడుకునేవారు. వాళ్ళ ఊర్లన్నింటినీ కాల్చేసేవారు. ఎవరైనా వ్యతిరేకిస్తే, ఎవరైనా వారిని అడ్డుకుంటే చంపేటటువంటి వారు ఈ స్లేవ్ ట్రేడర్స్. గమనించండి, ఇక్కడ వారందరినీ బంధించి వాళ్ళ దేశానికి బానిసలుగా తీసుకుని వెళ్తున్నారు. బానిస అంటే ఇంకా వారికి ఎటువంటి హక్కులు ఉండవు, ఇంకా వారికి ఎటువంటి ఫ్రీడమ్ ఉండదు. వారు వీరికి పని చేసేటటువంటి ఒక యానిమల్ లాగా ట్రీట్ చేసేటటువంటి వారు. అలాగున ఈ స్లేవ్ ట్రేడ్ ఎంతగా ఆఫ్రికా దేశస్తులను బాధపడుతూ ఉందో ఆ విషయం డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ ఆయన గమనించి ఎంతగానో వారిని విడిపించడానికి ఆయన పోరాడాడు. ఎంతగానో ఆ డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ జీవితంలో 3 ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఆయన చేశాడు. 3 ఈ అనే పదంతో 3 విషయాలు. 1 ఎవాంజలిజం, రెండవది ఎక్స్ప్లోరేషన్, మూడవది ఇమాన్సిపేషన్. ఇవాంజలిజం నంబర్ 1, ఎక్స్ప్లోరేషన్ నంబర్ 2, మూడవది ఇమాన్సిపేషన్ అంటే బందీలుగా ఉంటున్నటువంటి, ఈ బానిసలుగా ఉన్నటువంటి వారిని విడిపించుట,
దాని కొరకే ఎంతో ప్రయాసపడ్డాడు. వారికి నాగరికత నేర్పించాడు, వారి హక్కులేంటో చూపించాడు. వ్యతిరేకంగా బానిసలను అమ్మి కొనేటటువంటి ఆ వ్యవస్థకు విరోధముగా ఎంతగానో అతడు ప్రయాసపడ్డాడు. ఒక దినాన ఇటు బానిసలను తీసుకుని వెళ్తా ఉన్నప్పుడు ప్రభువా ఏం చేయాలి దీని గురించి అని ప్రభు దగ్గర కనిపెడుతూ వచ్చాడు. ప్రభువా ఈ బానిస వ్యవస్థను, ఈ స్లేవరీని ఎట్లా, దీని విషయమై నేను ఏం చేయాలి అని ప్రభు దగ్గర ప్రార్థన చేసినటువంటి సమయంలో ప్రభు ఆయనకు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే, అయ్యా ఈ బానిసత్వం కంటే కూడా పాపపు బానిసత్వం ఎంతో గొప్పది. నా ప్రజలు పాపపు బానిసత్వం నుండి విడుదల పొందాలి, కాబట్టి దేవుని ప్రేమను వారికి చాటించు అని ప్రభు ఆయనకు తెలియజేసినప్పుడు దేవుని సేవను, దేవుని ప్రేమను ఇంకా ఎక్కువగా చాటిస్తూ అనేక సంవత్సరాలు ఆయన ఆఫ్రికాలో దేవుని సేవను చేస్తూ అనేకులకు, కొన్ని వందల మందికి, కొన్ని వేల మందికి సువార్తను అందిస్తూ వచ్చాడు. అంత మాత్రం కాదు, ఆఫ్రికా దేశం అంతటిని సంచరించి ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి, తర్వాత మ్యాప్స్ తయారు చేయడానికి, ఎక్కడెక్కడ ఎటువంటి జాతి ప్రజలు ఉన్నారో తెలుసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే, అక్కడికి మళ్ళీ ఈ మ్యాప్స్ ఇచ్చి అక్కడ ఇటువంటి ప్రజలు ఉన్నారు, ఇటువంటి జాతి ప్రజలు ఉన్నారు. కొన్నిసార్లు కొన్ని జాతుల వారు చాలా భయంకరమైన వారు వేరే వారు తెల్ల జాతి వాళ్ళని వస్తే చంపేసేటటువంటి వారు. ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్నాడు, ఎన్నో అపాయకరమైనటువంటి పరిస్థితులు. గమనించండి, డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ భార్య ఆమె ఆఫ్రికాకు వచ్చిన కొన్ని నెలలకే చనిపోయింది. కొన్ని నెలలకే ఆయన భార్య మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకున్నాడు, మళ్ళీ ఆమె కూడా కొన్ని రోజులకే చనిపోయింది. అట్లు ఎంతో పర్సనల్ లాస్. పిల్లలు చనిపోయారు, మలేరియాకు, దోమలకు, పాములు, ఇటువంటి ఎన్నో ప్రమాదకరమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నటువంటి అటువంటి స్థలంలో ఎవరు వెళ్ళడానికి ఇష్టపడరు. కానీ దేవుని ప్రేమ ఆయనను బలవంతం చేసింది. బలవంతాన్ని చేసిన కారణాన్ని బట్టి అక్కడ ఎంతగానో ప్రయాసంతో ఆయన జీవిత గోల్ ఏంటి? వర్క్ హార్డ్, ఫియర్ గాడ్ అండ్ వర్క్ హార్డ్. ఫియర్ గాడ్ అండ్ వర్క్ హార్డ్. దేవుని భయంతో ఎంతో కష్టపడి దేవుని సేవ చేశాడు. అట్లు ప్రార్థనలో ఎక్కువ సమయం గడిపేవాడు. ఒకరోజు ఇంకా ఆయన 60 సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు, వయసు వచ్చిన సందర్భంలో ఇట్లు సువార్తను అందిస్తూ ఉంటున్నటువంటి సమయంలో దేవుని ప్రేమను అనేక స్థలాలకు వెళ్ళి సువార్తను చాటిస్తూ ఉన్నాడు. సువార్తను చాటిస్తూ అనేక మంది మిషనరీలు ఆఫ్రికాకు వచ్చి అక్కడ సేవ చేస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఒకరోజు ఇంకా అతనికి 60 సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది. 60 years, ఇంకా ముసలివాడైపోయాడు. అనేక సార్లు మలేరియా అటాక్స్ అయినాయి, అనేక సార్లు ఎన్నో ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితులు గుండా వెళ్ళి ఉంటున్నాడు. బలహీనుడయ్యాడు, చనిపోయి ఎన్నోసార్లు చావుకు దగ్గరకు వచ్చాడు. కానీ దేవుడు కాపాడాడు. ఒకరోజు దినము రాత్రులు ఎంతో ప్రార్థించేటటువంటి వాడు. ఒకరోజు ఆయన ఉదయము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఇక ప్రతిరోజు 6:30, 7కి బయటకు వచ్చేవాడు. కానీ ఆ రోజు మోకాలు ఉన్నాడు, పడక దగ్గర, బెడ్ దగ్గర మోకాలుండి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. 6:30 అయిపోయింది, 7:30 అయిపోయింది. ఆయన సర్వెంట్ ఇంకేంటి లేవట్లేదు, ఇంకా ఇంత ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ప్రతిరోజు 6:30కే లేచి అన్ని పనులు చేసుకునేవాడు కదా, ఏంటో మరి ప్రార్థన ఎక్కువ చేస్తున్నాడు, ప్రార్థన చేయలే అని 6:30 నుండి 7:30 వరకు చూశారు. 7:30 నుండి 8:30 వరకు చూశారు. ఇంకా రావట్లేదేంటి అని తలుపు తెరిచి చూసి వెళ్ళి అతన్ని లేపితే అప్పటికే డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ చనిపోయాడు. ప్రార్థన చేస్తూ మోకాళ్ళ మీద చనిపోయినటువంటి గొప్ప దైవజనుడు, ప్రార్థనాపరుడు, దేవుని ప్రేమను ఎవ్వరూ వెళ్ళలేనటువంటి స్థలానికి వెళ్ళి అక్కడ సువార్త ప్రకటించాడు. ప్రేమ వల్ల ఆఫ్రికా జాతి వారికి ఎంతో గొప్ప సేవ చేశాడు. ఎంతగా సేవ చేశాడంటే ఆఫ్రికాలోనే ఆయన సేవ చేస్తూ మరణించాడు. అయితే అతన్ని పాతి పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు అన్నారు, ఆఫ్రికాలోనే అతన్ని ఒక స్థలంలో పాతి పెడితే ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు అన్నారు, లేదు మేము ఈ డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ చాలా గొప్పవాడు, మేము ఇతన్ని ఇంగ్లాండ్ దేశానికి తీసుకెళ్తాం, లండన్లో అతనికి ఘనంగా మేము సమాధి చేస్తాం
అంటే ఆఫ్రికా వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా? ఆఫ్రికా వాళ్ళు అన్నారు, లేదు లేదు లేదు, ఈయన మా మనిషి, ఇతడు తెల్లజాతి వాడైనా మాకు దేవుని ప్రేమను చూపించినటువంటి వాడు, దేవుడు ఎవరో మాకు నేర్పించినటువంటి వాడు, దేవుని వాక్యమును మాకు నేర్పించాడు, ప్రేమ అంటే ఏందో మాకు చూపించాడు, యేసు ప్రభు ప్రేమ ఏంటో మాకు వివరించాడు. కాబట్టి ఈ మనిషిని మేము పోనీయం. మీరు ఒకవేళ తీసుకుని వెళ్తే ఆయన శరీరం తీసుకుని వెళ్ళండి, కానీ ఆయన గుండె, ఆయన హార్ట్ని మాత్రం ఇక్కడే పెట్టాలి అని వారు ఆ కండిషన్ పెట్టారు. అప్పుడు డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ యొక్క హార్ట్ను తీసి ఆఫ్రికాలో పాతిపెట్టారు. కానీ తన దేహమును, శరీరమును, బాడీని మళ్ళీ దాన్ని చుట్టి తర్వాత బాక్సులు పెట్టుకొని ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని తీసుకుని వెళ్ళారు. ఇంగ్లాండ్ దేశంలో లండన్ సిటీలో, మహాపట్టణంలో అతన్ని పాతి పెట్టారు. ప్రియమైన వాళ్ళ ఈరోజు హిస్ హార్ట్ ఈజ్ స్టిల్ ఇన్ ఆఫ్రికా, దో హిస్ బాడీ ఈజ్ ఇన్ లండన్, ఇంగ్లాండ్లో. ప్రియమైన వాళ్ళ అట్లు తన జీవితంలో గొప్ప సేవ చేశాడు. 3 విషయాలు: ఇవాంజలిజం, సేవ, సువార్తను ప్రకటించాలి. రెండవది ఎక్స్ప్లోరేషన్, ఎక్కడ ఎటువంటి ప్రజలు ఉన్నారు, నదులు ఎక్కడున్నాయి, కొండలు ఎక్కడున్నాయి, దేవుని ప్రజలు వెళ్ళడానికి సులువైన మార్గం ఏంటి, మ్యాప్స్ తయారు చేయడం. మూడవది బందీలుగా, బానిసలుగా ఉన్నటువంటి వారికి దేవుని ప్రేమను ప్రకటించి వారికి విడుదలను ప్రకటించడానికి ఆయన అలాగూ ప్రయాసపడ్డాడు. అట్లు తన జీవితంలో ఒక గురిని కలిగి ఉన్నాడు. ఫియర్ గాడ్, వర్క్ హార్డ్. అంత మాత్రం కాదు, తన జీవితంలో ఇంకొక గురి కూడా కలిగి ఉన్నాడు. ఎనీవే బట్ ఫార్వర్డ్ అని అన్నాడు. ఏ మార్గమైనా నేను వెళ్తాను, కానీ ముందుకే వెళ్తాను, వెనుకకు వెళ్ళను. ప్రియమైన ఒక్కసారి ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని విడిచి నేను ఆఫ్రికాలో దేవుని సేవను చేస్తాను, దేవుని ప్రేమను ప్రకటిస్తాను, దేవుని స్వార్థను ప్రకటిస్తానని తీర్మానం చేసుకున్న తర్వాత he never went back, only forward, anyway but forward, anyway but forward. మనము ఎటువంటి తీర్మానంతో మనం జీవించాలి? డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ జీవితం నుండి మనం నేర్చుకోగలిగినటువంటి విషయం ఏంటంటే, దేవుని కొరకై కష్టపడాలి, దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి, దేవుని కొరకై ముందుకు వెళ్ళాలి. అట్లు డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ మనకు ఒక మంచి మాదిరి ఇచ్చినాడు. గొప్ప సేవ చేసి, గొప్ప ప్రార్థనాపరుడుగా, గొప్ప సువార్థికుడుగా ఆయన గొప్ప సేవ చేశాడు. గమనించండి, ఎట్లు చిన్న ప్రాయం నుండి కష్టపడడం ఆయన నేర్చుకున్నాడు. 6 o'clock నుండి నైట్ 8 o'clock వరకు 10 years వయసులో పనిచేయడం. మనం లేవకముందే డ్యూటీకి జాయిన్ అయ్యాడు, మనం పండుకున్న తర్వాత కూడా ఇంకా డ్యూటీలోనే ఉండేవాడు. అట్లు కష్టపడ్డాడు డేవిడ్ లివింగ్స్టన్. కాబట్టి ఫియర్ గాడ్, వర్క్ హార్డ్. మన చదువులో కష్టపడుతున్నామా? మన ఇంటి దగ్గర మనం కష్టపడుతున్నామా? దేవుడి కొరకై కష్టపడి మనము ప్రయాసపడి ఆయన పని చేస్తున్నామా? డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ చిన్న వయసులోనే హృదయమును యేసుప్రభుకి ఇచ్చాడు. నీ హృదయంలో యేసుప్రభు ఉన్నాడా? లేకపోతే ఈరోజే ఆయన ఆహ్వానించు. యేసుప్రభువా, నా హృదయంలోనికి రా, నా పాపపు హృదయాన్ని కడుగు, నీ రక్తంతో నన్ను కడిగి నా పాపమును క్షమించి నా హృదయంలోనికి వచ్చి నన్ను నిబిడ్డగా చేసుకో. నీ కొరకే నేను జీవించడానికి, నిన్ను సేవించడానికి, నీ మార్గంలో నడుచుకోవడానికి నీ కృప నాకు అనుగ్రహించు అని చిన్న ప్రార్థన చేసుకుంటే నిన్ను కూడా దేవుడు డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ వలె నేను వాడుకుంటాడు. అలాగూ ప్రభు తన కృపను మనకు అనుగ్రహించును గాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. We will sing a very old action song. Please join along both in singing and also doing actions. Kisne Banaya Tauron Ko. We will sing alternatively in Hindi and Telugu stanza by stanza. किसने बनाया तारों को, तारों को, तारों को, किसने बनाया तारों को, जो ईश्वर स्वर्ग में है. ఎవరు చేసిరి చుక్కలను, 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 ఎవరు
ఎవ్వరు చేసిరి చుక్కలను పరలోకపుదే ఉండు. किसने बनाया चिड़ियों को, चिड़ियों को, चिड़ियों को. किसने बनाया चिड़ियों को जो ईश्वर स्वर्ग में है. ఎవ్వరు చేసిరి పక్షులను, పక్షులను, పక్షులను. ఎవ్వరు చేసిరి పక్షులను పరలోకపుదే ఉండు. किसने बनाया फूलों को, फूलों को, फूलों को. किसने बनाया फूलों को जो ईश्वर स्वर्ग में है. ఎవ్వరు చేసిరి పువ్వులను, పువ్వులను, పువ్వులను. ఎవ్వరు చేసిరి పువ్వులను పరలోకపుదే ఉండు. किसने बनाया मछलियों को, मछलियों को, मछलियों को. किसने बनाया मछलियों को जो ईश्वर स्वर्ग में है. किसने बनाया तुझको मुझको, तुझको मुझको, तुझको मुझको. किसने बनाया तुझको मुझको जो ईश्वर स्वर्ग में है. ఎవ్వరు చేసిరి చేపలను, చేపలను, చేపలను. ఎవ్వరు చేసిరి చేపలను పరలోకపుదే ఉండు. ఎవ్వరు చేసిరి నిన్ను నన్ను, నిన్ను నన్ను, నిన్ను నన్ను. ఎవ్వరు చేసిరి నిన్ను నన్ను పరలోకపుదే ఉండు. Song is 1, 2, 3. Jesus Loves Me. Kindly join us in singing and also in actions. One, two, three. Jesus loves me. 4, 5. Glad to be alive. 6, 7, 8. God is great. 9, 10. Repeat it again. So 1, 2, 3. Jesus loves me. 4, 5. Glad to be alive. 6, 7, 8. God is great. 9, 10. Say amen. 1, 2, 3. Jesus loves me. 4, 5. Glad to be alive. 6, 7, 8. God is great. 9, 10. Repeat it again. So 1, 2, 3. Jesus loves me. 4, 5. Glad to be alive. 6, 7, 8. God is great. 9, 10. Say amen. I washed my hands this morning, so very clean and bright. I washed my hands this morning, so very clean and bright. I gave them both to Jesus to work for him till night.
Little feet, be careful where you take me to. Anything for Jesus, only let me do. I washed my hands this morning, so very clean and bright. I gave them both to Jesus to work for him till night. Little feet, be careful where you take me to. Anything for Jesus, only let me do. చక్కటి యాక్షన్ సాంగ్స్ పాడారు కదా. ఇప్పుడు ముగింపులో ప్రభు యొక్క సహాయం కొరకై ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల మా తండ్రి, పరిశుద్ధుడైన మా దేవా, యేసు క్రీస్తు మా ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధమైన శ్రేష్టమైన నామంలో మీ పాదములకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. తండ్రి, ఈ సాయంకాల సమయంలో మీ సన్నిధిలో మీ వాక్యము నేర్చుకోవడానికి, మీ పాటలు పాడడానికి, మా ప్రభువా కంఠత వాక్యము మరియు మీ దాసుల యొక్క జీవితం యొక్క గొప్ప విషయాలను మా ప్రభువా నేర్చుకోవడానికి మీరు మాకు అనుగ్రహించిన ఈ శ్రేష్టమైనటువంటి సండే స్కూల్ తరగతిని బట్టి ప్రభువా మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ప్రభువా, మీరు రాజులకు రాజు అయినటువంటి దేవుడు అంటున్నారు, ప్రభులకు ప్రభువు, దేవాది దేవుడు, అందును బట్టి మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తుంటున్నాం. ప్రభువా, ఇది నాన్న డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ యొక్క జీవితాన్ని మాకు మా ప్రభువా జ్ఞాపకం చేశారు. మీ కొరకై తండ్రి ఆయన ఎలాగో ప్రయాసపడ్డాడు, ఎలాగో నమ్మకంగా మరణము వరకు నమ్మకంగా మిమ్మల్ని సేవించాడు. తన జీవితంలో ఫియర్ గాడ్ అండ్ వర్క్ హార్డ్ అని ఆ గోల్ని ఎలాగూ అంతం వరకు దాంట్లో నిలిచి ఉన్నాడు. ప్రభువా, మీరు మాకు నేర్పించిన మీ మాటల కొరకై మీకు వందనాలు. తన జీవితంలో చిన్న ప్రాయంలోనే ప్రభువా యేసు ప్రభును రక్షకునిగా హృదయంలోనికి చేర్చుకుని పాప క్షమాపణ పొందే అనుభవంలోనికి ఆయన నడిపించినందుకు వందనాలు. ఈ సమయంలో ఈ మాటలు విన్న బిడ్డల హృదయాల్లో మీరే మీ కార్యాన్ని జరిగించండి. ప్రభువా, వారిని ఒప్పించి యేసు ప్రభు పాదముల దగ్గర తమ జీవితంలో సమర్పించుకోవడానికి మీ కృప వారికి దయచేయండి. మా ప్రభువా, ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో మా బిడ్డలను మీరు కాపాడండి. వారి చుట్టూ మీ కంచె వేయండి. మీ కనుదృష్టి వారి మీద ఉంచండి. మీ రెక్కల చాటున మీరే భద్రపరిచి కాపాడమని వేడుకుంటున్నాం. ప్రతి దినము వాక్యము ద్వారాగా, ప్రార్థన ద్వారాగా మీ సన్నిధిలో మా ప్రభువా వారు ఎదుగుటకు మీరే సహాయం చేయమని, అట్లు మీ కృపగల హస్తములకు మా బిడ్డలందరినీ అప్పగించుకుంటూ ప్రభువా వచ్చే వారము తిరిగి మీ సన్నిధిలో మేము ఇలాగ కూడి వచ్చేంత వరకు మా ప్రభువా మీరే మమ్మల్ని నడిపించమని, చెయ్యి పట్టుకొని ప్రభువా మీరే మమ్మల్ని ఆదుకొనమని మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావములు చెల్లిస్తూ యేసు క్రీస్తు మా ప్రభువు నామములో ప్రార్థించి వేడుకొంచుచున్నాం మా తండ్రి. ఆమేన్. దయచేసి గమనించండి, వచ్చే ఆదివారం కూడా ఇదే సమయానికి మనము ఇలాగ సండే క్లాస్ని కలిగి ఉంటాం కనుక దయచేసి మీ స్నేహితులకు, మీ ఇరుగు పొరుగు వారికి కూడా ఈ విషయాలు తెలియజేయండి. వారికి కూడా ఈ విషయాలను షేర్ చేసుకునండి. అట్లు అనేకులు వారు దేవుని వాక్యము విని రక్షణ సువార్తను వారు ఎరిగిన వారై ప్రభు యొక్క రక్షణ పొందుటకు వారి కొరకు కూడా మీరు సహాయపడండి. ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును గాక.